ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਤੀ 18/5/2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿੱਚ एक लिखती दरखास्त दी गई सी, जिस विच उन्होंने दस्सिया सी कि 2 औरतों नूं डेरा गुरु ज्ञाननाथ के पुजारी नछत्रनाथ, सूरजनाथ, बाबा गिरधारी नाथ अते रविंदर नाथ ने डेरे विच बंदी बनाया है अते इन्हां चारां वल्लों उन्हां पीड़ित औरतां नाल बंदी बना के जबर जनाह किया जा रहा है। सोनी इस उपर कानूनी कार्रवाई करते हुए लोपोके पुलिस वालों ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री जगसीर सिंह जी की हाज़री में इन्हां पीड़ित औरतों को रेस्क्यू करवाया गया सी अते इन्हां दे बयानों उपर दोषियों खिलाफ मुकदमा नंबर 104 अंडर सैक्शन 376, 346, 379, 506 ते 34 IPC के तहत थाना लोपोके विच FIR दर्ज हुई सी। इस मुकदमे की तफ्तीश लई जिला पुलिस वालों एक SIT स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी तैयार की गई सी, जिस टीम के इंचार्ज श्रीमती अमनदीप कौर SP हैडक्वार्टर, इन्हां दे नाल श्री गुरप्रताप सिंह सहोता DSP अटारी, SI हरपाल सिंह SHO लोपोके अते इंस्पैक्टर हरजीत कौर इंचार्ज क्राइम अगेंस्ट वुमेन नूं इस SIT का हिस्सा बनाया गया सी। इन्हां नूं यह जिम्मेवारी दी गई सी कि इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन दौरान कई तत्थ सामने आए। इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस नूं लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड भी कई इशूज़ का सामना करना पिया। जो तत्थ सामने आए वो टेक्निकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, फिर जो पीड़ित औरतां ने 164 CRPC के तहत बयान दिते, मानयोग JMIC अजनाला श्री शिंकू कुमार जी की कोर्ट में जो बयान दिते ते जो मैडिकल रिपोर्टां आईयां उन्हां दे चलदे ये तत्थ सामने आए है कि पीड़ित औरतां नूं जबरदस्ती 5-6 लोगों ने एक साजिश तहत गुमराह करके उन्हां दे परिवार नूं जानों मारन दीयां धमकियां दे के उन्हां नूं पैसे का लालच दे के ते नाल ही इन्हां दे बच्चियां नूं अगवा करके उन्हां नूं बंदी बना के इन्हां तो जबरदस्ती ये जो इल्ज़ाम लगाए गए डेरे उपर, डेरे दे पुजारियों उपर, डेरे दे बाबा गिरधारी नाथ उपर, वो इल्ज़ामां का पर्दाफाश इन्हां ने कीता। इन्हां ने ये दस्सिया कि तीरथ सिंह पुत्र लखवीर सिंह वासी कोहाली, जोगा सिंह वासी वडाला, गोपाल सिंह वासी जांगला, तरसेम सिंह वासी लोपोके, विक्की वासी जांगला, मनदीप सिंह वासी मल्लूवाल, सुखविंदर सिंह वासी लोपोके, मेघनाथ वासी लोपोके अते होरां दी साजिश तहत ये सारा प्लान बाबा गिरधारी नाथ नूं डेरा गुरु ज्ञाननाथ आश्रम की गद्दी तो लाउण लई रचिया गया सी। इन्हां नूं चुप रहण लई इन्हां अते इन्हां दे परिवारां नूं जिवें मैं पहलां दस्सिया जानों मारन दीयां धमकियां भी दित्तियां गईयां। इन्हां दे एक बच्चे नूं अगवा किया गया जो कि तीरथ सिंह कोहाली दे एक रिश्तेदार के घरों बच्चे नूं बरामद किया गया। इहदे विच इन्हां नूं 5-5 लाख रुपए देण दे लालच भी दिता गया सी।
ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜਿਸ ਵੀ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਿਨੌਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 195 AIPC 295 A 365 269 270 188 506 ਤੇ 120 B IPC, ਧਾਰਾ 51 ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਧਾਰਾ 3 ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵਡਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਈ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ 376 ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੁੱਦਲ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ? ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਮਾਈਨਰ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਰੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ, ਓਕੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨਾਥ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ
ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਜ ਫਕਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਆ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋਈ? 2 ਜਣੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੀਰਤ ਕਹਾਲੀ ਆ ਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 104 ਨੰਬਰ FIR ਲੌਂਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਔਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ FIR ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ 104 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੇਪ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਟਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਰਚਣ। ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੀਰਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਰਧਾਰੀ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ
ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵੰਡਾਲਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾਲੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗਰਧਾਰੀ ਨਾਥ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30-35 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ IG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਰਧਾਰੀ ਨਾਥ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।